सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। अज असी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करन जा रहे हैं जिस दा नाम हैगा है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब हुंदा है संभावना। ठीक है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ। तुसी पुछोगे कित्थे कित्थे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किहड़े किहड़े पेपर च। देखो PPSC का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, PPSC का फेवरेट टॉपिक आ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ पंजाब पुलिस इस टॉपिक ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ है। ठीक है, जिवें उन्होंने डाटा इंटरप्रटेशन ਦੇ बहुत जोर देता तो ओबवियस जी गल आ, कुछ भी कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ਜਾਂ संभावना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अज असीं ਇਹਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ कोर फड़न की कोशिश करांगे कि बेसिकली ये है की है। ठीक है, बड़े ध्यान नाल प्रोबेबिलिटी ਨੂੰ सुनियो। देखो सब तो पहली गल यह है कि प्रोबेबिलिटी समझण तो पहला सानू ये समझ आना चाहिए है कि ये प्रोबेबिलिटी जिन्हों कि मैं P ना लिखूँगा तो पंजाबी च इहनूं संभावना कहते हैं। बेसिकली ये संभावना ਜਾਂ प्रोबेबिलिटी हुंदी की है। जिवें सपोज करो किसी ने मैनूं कहता कि जी मैं कोई पेपर दिता सी, मेरे पेपर च पास होने के चांस 80% ने। मेरे पेपर च पास होने के चांस 80% ने। किसी बंदे दे पेपर च 80% चांस 80% चांस जे पास होने दे ने तो उहदी संभावना नूं हमेशा किवें लिखिया जाऊगा, जदों इस प्रतिशत नूं परसेंटेज नूं तोड़ीदा है तो बटे च 100 पा दईदा है। 80/100। इस 80/100 नूं लिखिया जाऊगा 8/10। होर भी कट्टिया जांदा ते कट लो, इहनूं लिखिया जाऊगा 4/5। मतलब कि 4/5 प्रोबेबिलिटी जानी कि संभावना आ गई कि बई कितनी संभावना है। संभावना हमेशा बटियां च लिखी जाती है। ਇਹਦਾ उपरला अंश छोटा हुंदा है, न्यूमरेटर छोटा हुंदा है, हर डिनोमीनेटर ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ है। ये गल हमेशा याद रखियो। तो याद रखियो ये जिहड़ी फ्रैक्शन जानी कि जो भिन्न आई आ, ये हमेशा एक तो छोटी आऊगी। एक तो छोटी का मतलब आ 5 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ भाग करके देखियो, जवाब एक तो छोटा आऊगा। प्रोबेबिलिटी हमेशा 7/8 7/11 होगी, कदे 11/7 नहीं हो सकती, क्योंकि 11 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ भाग करोगे तो 7 1 तो वध जूगा। प्रोबेबिलिटी कदे भी 1 तो वध नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी कदे भी 1 तो वध नहीं हो सकती तो 0 तो छोटी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना हमेशा 0 तो लैके 1 दे विच रहिंदी है। प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना हमेशा 0 तो लैके 1 दे विच रहेगी। ये गल तुहाडे पल्ले पै जानी चाहिए है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 तो लैके 1 दे विच रहूगी। पल्ले पै गई गल। बहुत सोहना कॉन्सैप्ट सीगा जिहड़ा कि तुहानूं पता होना चाहिए। आ जाओ भी अगे हुण। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना। प्रोबेबिलिटी यानी किसी भी इवेंट की संभावना, किसी भी घटना की। इक्को ही गल आ। ठीक है, पंजाबी च लिख लो, अंग्रेजी च लिख लो, मैनूं कोई चक्कर नहीं। ठीक है, किसी भी घटना की संभावना या किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हुंदी की है। इहदी डेफिनेशन हुंदी है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। जो घटनाक्रम तुसी चाहते हो, जो घटनाक्रम तुसी चाहते हो बटे कुल घटनाक्रम, जो कुल घटनाक्रम वापरिया। बस जे दोवां नूं भाग करता तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना आ गई। बहुत सिंपल जी गल, नोट कर सकते हो। ठीक है, वैसे भी साडी जिहड़ी बुकलैट बन रही है सारी थ्योरी बायलैंगुअल इंग्लिश ते पंजाबी च मैं बना ही रहा। प्रोबेबिलिटी यानी कि किसी भी घटना नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स मीनस जो घटनाक्रम तुसी चाहते हो बटे कुल घटनाक्रम। बस वेरी सिंपल। नैक्सट हुण इहदा मतलब की है, तुसी एक सिक्का उछालिया, की हो सकता है जां तां उहदे ते उपर हैड आऊगा जां उहदे ते टेल आऊगा। ठीक है, तो तुसी क्या हैड ऑन दी संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी। तुसी ये दसो जदों तुसी एक सिक्के नूं उछालिया टोटल घटनाक्रम किन्ने आ? वट आर दी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स किन्ने आ जी? 2। हैड आना या टेल आना, यही 2 ही घटनाक्रम वापरे बटे
ਕਿੰਨੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਹੈਡ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਇੱਕ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਵਰੇਬਲ ਇਵੈਂਟਸ ਬਾਏ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ। ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਤਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਟੇ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਆਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਰੱਟੇ ਰੁੱਟੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚਲਾ ਲੋਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਟੋਟਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, 2 coins are tossed, 2 coins are tossed, 2 ਸਿੱਕੇ ਉਛਾਲੇ ਗਏ, 2 coins are tossed, 2 ਸਿੱਕੇ ਉਛਾਲੇ ਗਏ। find sample space, find sample space मतलब कि 2 सिक्के उछाले गए, कुल वनगी समूह पता करो, कुल वनगी समूह पता करो। पंजाबी वाले पंजाबी च, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी च, समस्या किसी ने आउण नहीं दिंदा, मेरी गारंटी है। कहता 2 सिक्के उछाले गए, कुल वनगी समूह, टोटल सैंपल स्पेस। हुण तुहाडे ये नहीं पता कईयां नूं कि सैंपल स्पेस की हुंदा है। जदों 2 सिक्के उछालीए पहली बार देखो की आऊगा उहदे ते, की आ सकदा दसो। तुसीं कहोगे यार की पता, पहले सिक्के ते हैड आ जे, दूजे सिक्के ते हैड आ जे, कौमा। एक बोलिया ना जी पहले सिक्के ते हैड, दूजे सिक्के ते टेल। तीजा बोलिया ना जी पहले सिक्के ते टेल जी, दूजे ते हैड। एक होर बोलिया ना जी, कहता पहले ते टेल, दूजे ते टेल। इस तो बिना होर कुछ आ सकता है? सारियां संभावनावां नूं इकट्ठे करके लिख लेना, सारियां संभावनावां नूं इकट्ठे करके लिख लेना, सारियां संभावनावां नूं इकट्ठे करके लिख लेना। यही सैंपल स्पेस जानी कि वनगी समूह हुंदा है। हुण ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਣਗੀ ਸਮੂਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਾ ਦੇ ਕਿ 2 coins are tossed, 2 ਸਿੱਕੇ ਉਛਾਲੇ ਗਏ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ both coins have head, ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਹੈਡ ਆਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਹੈਡ ਆਇਆ। ठीक है, दसो जी। हुण मैनूं हैड ते टेल की पंजाबी अंग्रेजी नहीं आउंदी है, तो तुसीं आप देख लिओ यार, मतलब पंजाबी नहीं आउंदी, अंग्रेजी का चलो ठीक है भुल गया मैं। ठीक है, इस गल की संभावना दसो कि दोवां सिक्कियां ते हैड आया, कि हैड मतलब एच, टेल मतलब टी। वो जिहड़ा अपना जिवें इस पासे हैड टेल पता ना की हुंदा। कहंदा हुण एक गल दसो, कुल समूह किन्ने आ तुहाडे कोल, मतलब कुल सैंपल्स, कुल घटनावां किन्नियां वापरियां? 4। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਹੈਡ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਡ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖੋ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ 1/4। ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਓਨਲੀ 1 coin ਐਜ਼ ਹੈਡ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਹੈਡ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਹੈਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖੋ ਟੋਟਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਟੋਟਲ ਇਵੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਆ? 4। ਉਹ ਟੋਟਲ ਇਵੈਂਟ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਟੋਟਲ ਇਵੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਟੋਟਲ ਇਵੈਂਟ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਆ। ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਹੈਡ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆ ਭਲਾ? 2 ਇਵੈਂਟ ਨੇ, 2/4। मतलब कि जिन्हों सैंपल स्पेस लिखना आ गया वो ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਗਿਣ ਕੇ ਟੋਟਲ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਕੱਢ ਦੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਉਹ ਉੱਪਰ ਲਿਖੂਗਾ, ਟੋਟਲ ਇਵੈਂਟ ਥੱਲੇ ਲਿਖੂਗਾ, ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਦੂਗਾ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਵਨਗੀ ਸਮੂਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3-4 ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਨਗੀ ਸਮੂਹ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। 2 dice are thrown, write the sample space। 2 dice are thrown, write sample space। 2 डाइस सुट्टियां गई, सैंपल स्पेस दसो। आ जाओ जी। 2 डाइस सुट्टियां गई, हुण तुहानूं पता जदों 2 डाइस सुट्टियां जाण, दो पासे सुट्टे गए
ਵਣਗੀ ਸਮੂਹ ਦੱਸੋ। ਪਾਸੇ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਡਾਈਸ ਜਿਹਦੇ 6 ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਡਾਈਸ ਤੇ 1, ਕੀ ਪਤਾ ਪਹਿਲੀ ਡਾਈਸ ਤੇ 1 ਤੇ ਦੂਜੀ ਡਾਈਸ ਤੇ 1, ਪਹਿਲੀ ਡਾਈਸ ਤੇ 1 ਦੂਜੀ ਤੇ 2, ਪਹਿਲੀ ਡਾਈਸ ਤੇ 1 ਦੂਜੀ ਤੇ 3, ਪਹਿਲੀ ਤੇ 1 ਦੂਜੀ ਤੇ 4, ਪਹਿਲੀ ਤੇ 1 ਦੂਜੀ ਤੇ 5, ਪਹਿਲੀ ਤੇ 1 ਦੂਜੀ ਤੇ 6। ਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਆਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਆਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਡਾਈਸ ਤੇ 2 ਦੂਜੀ ਤੇ 1, ਪਹਿਲੀ ਤੇ 2 ਦੂਜੀ ਤੇ 2, ਪਹਿਲੀ ਤੇ 2 ਦੂਜੀ ਤੇ 3, ਪਹਿਲੀ ਤੇ 2 ਦੂਜੀ ਤੇ 4, ਪਹਿਲੀ ਤੇ 2 ਦੂਜੀ ਤੇ 5, ਪਹਿਲੀ ਤੇ 2 ਦੂਜੀ ਤੇ 6। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ 3 ਦੂਜੀ ਤੇ 1, ਪਹਿਲੀ ਤੇ 3 ਦੂਜੀ ਤੇ 2, ਪਹਿਲੀ ਤੇ 3 ਦੂਜੀ ਤੇ 3, ਪਹਿਲੀ ਤੇ 3 ਦੂਜੀ ਤੇ 4, ਪਹਿਲੀ ਤੇ 3 ਦੂਜੀ ਤੇ 5, ਪਹਿਲੀ ਤੇ 3 ਦੂਜੀ ਤੇ 6। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ 4 ਦੂਜੇ ਤੇ 1, ਪਹਿਲੇ ਤੇ 4 ਦੂਜੇ ਤੇ 2, ਪਹਿਲੇ ਤੇ 4 ਦੂਜੇ ਤੇ 3, ਪਹਿਲੇ ਤੇ 4 ਦੂਜੇ ਤੇ 4, ਪਹਿਲੇ ਤੇ 4 ਦੂਜੇ ਤੇ 5, ਪਹਿਲੇ ਤੇ 4 ਦੂਜੇ ਤੇ 6। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ 5 ਦੂਜੇ ਤੇ 1, ਪਹਿਲੇ ਤੇ 5 ਦੂਜੇ ਤੇ 2, ਪਹਿਲੇ ਤੇ 5 ਦੂਜੇ ਤੇ 3, ਪਹਿਲੇ ਤੇ 5 ਦੂਜੇ ਤੇ 4, ਪਹਿਲੇ ਤੇ 5 ਦੂਜੇ ਤੇ 5, ਪਹਿਲੇ ਤੇ 5 ਦੂਜੇ ਤੇ 6, ਪਹਿਲੇ ਤੇ 6 ਦੂਜੇ ਤੇ 1, ਪਹਿਲੇ ਤੇ 6 ਦੂਜੇ ਤੇ 2, ਪਹਿਲੇ ਤੇ 6 ਦੂਜੇ ਤੇ 3, ਪਹਿਲੇ ਤੇ 6 ਦੂਜੇ ਤੇ 4, ਪਹਿਲੇ ਤੇ 6 ਦੂਜੇ ਤੇ 5, ਪਹਿਲੇ ਤੇ 6 ਦੂਜੇ ਤੇ 6। ਆਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਾਸੇ 2 ਸਿੱਕੇ 2 ਡਾਈਸ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ 36 ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ 2 ਡਾਈਸ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤਾਂ 36 ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਆ। 36 ਦੇ 36 ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਡਾਈਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 6 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਡਾਈਸ 6 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਾ? ਉਹਦੀ ਘਣ ਪਾਵਰ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਘਾਤ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਾਈਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਨ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। 6 ਦੀ ਘਾਤ 2, 6 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 36 ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਜਾਂ 5 ਸਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਉਛਾਲੇ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਡਾਈਸ ਦੇ 6 ਪਹਿਲੂ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ? 2। ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ? 5 ਵਾਰ। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5, 32। ਇੱਕ ਡਾਈਸ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਡਾਈਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ? 6। ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਾਈਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਉਛਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, 3। ਆਹ 216। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਆ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪਾਵਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਥਰੋਨ ਔਰ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਰ ਥਰੋਨ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ, ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਉਛਾਲੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਜਾਨੀ ਕਿ ਘਾਤ 'ਚ ਲਿਖੀਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 36 ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਹੀ ਉਹ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਅਗਲਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। 3 coins are tossed, find the sample space। 3 coins are tossed, find the sample space। 3 ਸਿੱਕੇ ਉਛਾਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ, 3 ਸਿੱਕੇ ਉਛਾਲੇ ਗਏ, ਕੁੱਲ ਵਣਗੀ ਸਮੂਹ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਵਣਗੀ ਸਮੂਹ ਕੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ। 3 ਸਿੱਕੇ ਉਛਾਲੇ ਗਏ, ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ? 2। ਪਾਵਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਉਛਾਲੇ ਗਏ? 3। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ 3, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2, 8। 8 ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ 8 ਕੇਸ ਕਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ 8 ਕੇਸ। ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ 8 ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਜੀ। 8 ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ ਨਾ, 4 ਵਾਰ ਹੈੱਡ ਲਿਖੋ, 4 ਵਾਰ ਹੈੱਡ ਲਿਖੋ ਤੇ 4 ਵਾਰ ਟੇਲ ਲਿਖੋ। 2 ਵਾਰ ਹੈੱਡ ਲਿਖੋ, 2 ਵਾਰ ਟੇਲ ਲਿਖੋ, 2 ਵਾਰ ਹੈੱਡ ਲਿਖੋ, 2 ਵਾਰ ਟੇਲ ਲਿਖੋ। 1 ਹੈੱਡ 1 ਟੇਲ, 1 ਹੈੱਡ 1 ਟੇਲ, 1 ਹੈੱਡ 1 ਟੇਲ, 1 ਹੈੱਡ 1 ਟੇਲ। 1 2 3 4 5 6 7 ਤੇ 8। 8 ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ 8 ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ। ਕਿੱਡਾ ਸਿੰਪਲ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 2 ਸਿੱਕੇ ਉਛਾਲੇ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ? 2। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 2 ਸਿੱਕੇ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ 2, 4। 4 ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਵਾਰ ਹੈੱਡ 2 ਵਾਰ ਟੇਲ, 1 ਵਾਰ ਹੈੱਡ 1 ਟੇਲ, 1 ਵਾਰ ਹੈੱਡ 1 ਵਾਰ ਟੇਲ। ਆਹ ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ ਬਸ। ਹੈੱਡ 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 ਟੇਲ, ਟੇਲ ਹੈੱਡ ਤੇ ਟੇਲ ਟੇਲ। ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਊਟ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਕਿ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕਸ ਸਿਖਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕ੍ਰਮ ਸੰਚਨ ਤੇ ਸੰਯੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਰਨੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ, ਕਰਮ ਸੰਚਨ ਤੇ ਸੰਯੋਜਨ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ PPSC ਵਾਸਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਸੰਗਰੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ PSSB ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ, PSSB, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸ PPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਐਪ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਆ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ 80544 00797, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, 98555 43829। ਇਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ 85588, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਆ, 00797। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਆ, ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਸਵਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅ ਡਾਈਸ ਇਜ਼ ਥਰੋਨ what is the probability that the number comes is a multiple of 3। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ, ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰੋਕ ਲਓ ਵੀਡੀਓ, ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਸਮਝੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇੱਕ ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਣਗੀ ਸਮੂਹ ਬਣਦੇ ਆ, ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਡਾਈਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 6, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਾਈਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਿਆ, 1, 6 ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ 1, ਜਾਣੀ ਕਿ 6 ਕੇਸ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵੀ 1 ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ 2 ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ 3 ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ 4 ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ 5 ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ 6 ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੱਭ ਦਿਓ। ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ, ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ, 1 2 3 4 5 6, ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 6 ਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਇਵੈਂਟਸ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਉਹ 3 ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ 6 ਆ। ਬਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਆ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 2/6, ਕੱਟ ਕੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1/3। ਸਵਾਲ ਖਤਮ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ। ਬਸ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿਤੀ। ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, 2 coins are tossed simultaneously, 2 coins are tossed simultaneously, what is the probability of an event, what is the probability of the event that both head comes, what is the probability of the event that both head comes। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। 2 ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੈੱਡ ਆਏ ਹੋਣ,
इस घटना की संभावना पता करो कि दोवें हैड आए होण। लो जी जल्दी करके दो, बहुत सिंपल सवाल है जी, जल्दी। उन्ने चिर च ना मैं हैड ते टेल की पंजाबी लभना, मैं कहना जे लभ जे तो नाल दी रीस ही कोई नहीं, तुसीं भी खुश हो जाओगे। लो जी टेल नूं कहंदे आ पट ते हैड नूं कहंदे आ चित। टेल नूं पट, हैड नूं चित। लो जी ये भी कहानी सौखी हो गई हुण, ठीक है जी। आ जाओ हुण, कहंदा दो सिक्के इकट्ठे उछाले गए आ। बस सब तो पहला तो मैनू वणगी समूह यानी कि सैंपल स्पेस लिख के दो, मैं उस तो बिना नहीं गल करदा। जो दो सिक्के इकट्ठे उछाले जाण, दसो सिक्के के पहलू किन्ने हुंदे आ, दो। उन्होंने किन्नी बार च किन्ने इकट्ठे उछाले गए आ, दो। दो की पावर च दो, चार। फार्मूला तो बड़ा सौखा है, दो बार हैड, जे आंसर चार आ गया, दो बार हैड दो बार टेल, फिर एक हैड एक टेल, एक हैड एक टेल। आ चार केस अपने आप हैरान हो जाओगे, बन के सामने आ गए। वो चार केस किहड़े किहड़े आ, हैड हैड, हैड टेल, टेल हैड ते टेल टेल। तुसीं कहोगे ये किहड़ा पता नहीं सीगे, वो भाई जो तीन चार इकट्ठे आ जाए फिर उलझ जाता बंदा। हुण उन्होंने की किया कि टोटल घटनाक्रम किन्ने आए, चार। इन्हां चों साडी मनपसंद के घटनाक्रम किहड़े किहड़े आ, कहंदे जी दोवें हैड इकट्ठे आउण, इहो जिहा इक्को ही घटनाक्रम साडी मनपसंद का आ रहा, उन्होंने लिखिया उपर। आंसर आ गया 1/4। आंसर आ गया 1/4, जो साडी मनपसंद का घटनाक्रम आ, जो साडा फेवरेबल इवेंट आ, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट, जो कुल घटनाक्रम आ। सो किड्डा सिंपल ते लॉजिकल जिहा कॉन्सैप्ट असीं देखिया, जिहड़ा कि साडे वास्ते बहुत ईजी सी, बहुत ईजी। ठीक है जी, उम्मीद करदा कि कॉन्सैप्ट जिहड़ा है वो चंगी तरह तुहाडे समझ आ गया होऊगा, बहुत चंगी तरह तुहाडे ये कॉन्सैप्ट जिहड़ा है वो समझ आ गया होऊगा। बिना समा खराब करे असीं अगे चलदे हां जी। हुण नैक्सट आ जाओ अगे। हुण अगला सवाल लिखो। अगला सवाल की कहता है, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, what is the probability that sum of two numbers on two faces, sum of the numbers on two faces is 6। दो पासियां नूं इकट्ठे सुट्टिया गया, पासे मतलब डाइस, दो पासियां नूं इकट्ठे सुट्टिया गया। इस घटना की संभावना पता करो कि उपर वल आए दोवां अंकां दा जोड़ 6 होवे। उपर आए दोवां अंकां दा जोड़ 6 होवे। आ जाओ जी। हुण तुसीं मैनूं दसो कि जदों एक सिक्के नूं दो, एक डाइस नूं दो बार जां दो डाइसां नूं इकट्ठे सिੱਟ दईए तां किन्ने केस बनदे आ। डाइस के उपर किन्नियां संभावनावां हुंदियां ने, 6 उहदी पावर च। डाइस नूं सुट्टिया किन्नी बार गया जां किन्नियां नूं इकट्ठे सुट्टिया गया, इक्को ही गल हुंदी है। 2 नूं 6 की पावर च 2, किन्ने केस बन गए 36। तो 36 केस मैनूं पता ही है कि वो किहड़े आ। सो मैं कहना कि मैं समा क्यों खराब करा, तुसीं ऑलरेडी मैनूं पता है कि 36 केस आई बनते हैं। आही वो 36 केस ने जिहड़े अक्सर बनते हैं। तो 36 केस मैं तुहाडे सामने बना के पेश भी करते हैं जी, आ 36 केस आ। हुण प्रोबेबिलिटी का फार्मूला की है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। जो दो डाइस इकट्ठियां सुट्टियां जाणगियां तो टोटल केस 36 बन गए। उस तो बाद अगली कहानी ये कहती है कि बई इन्हां चों हुण वो केस लभो जिथे उपर आए दोवें पासे जिहड़े आ, दोवें नंबर जिहड़े उपर आए आ, उन्हां दा जोड़ 6 निकल के आवे। जोड़ कितना निकल के आना चाहिए, 6 निकल के आवे। इहो जे किहड़े किहड़े नंबर आ, तुसीं कहोगे इत्थे निशाना लाओ, जोड़ कितना निकल के आ रहा है 6। 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 तो जोड़ कितना निकल के आ रहा है 6।
ਇਹ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਨੇ, ਵਿਚ ਆਰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਯੂ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਦੇ ਆ, ਜੋ ਅੰਸ਼ 'ਚ ਲਿਖੀ ਦੇ ਆ, ਜੋ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ 'ਚ ਲਿਖੀ ਦੇ ਆ। 1 2 3 4 ਤੇ 5 ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸ 'ਚ 6 ਜੋੜ 6 ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ 5/36। ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ, ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਇਹ 10ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਲਿਖੋ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਣਗੀ ਸਮੂਹ ਲਿਖੋ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਪਰ ਲਿਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੜਕਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ, ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅ ਕੋਇਨ ਇਜ਼ ਟੌਸਡ ਥਰਾਈਸ, ਲਿਖੋ ਅ ਕੋਇਨ ਇਜ਼ ਟੌਸਡ ਥਰਾਈਸ, what is the probability that, what is the probability that। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪਾਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਓ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਦ ਨੰਬਰ ਕਮਜ਼ ਔਨ ਫੇਸ, ਦ ਨੰਬਰ ਕਮਜ਼ ਇਜ਼, ਐ ਲਿਖ ਲਓ ਬਸ। ਕੋਇਨ ਇਜ਼ ਟੌਸਡ ਥਰਾਈਸ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਕੋਮਾ, ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਕੱਟ ਦੋ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੋ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਖੋ head comes on 2 coins, head comes on 2 coins। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਲਿਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, 2 ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਚਿੱਤ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਤ ਮਤਲਬ ਹੈਡ, 2 ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਚਿੱਤ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 3 ਵਾਰ। ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? 2, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ 3। ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ? 8। ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਜਦੋਂ 8 ਕੇਸ ਬਣਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ 4 ਵਾਰ ਲਿਖੋ ਹੈਡ, 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 ਟੇਲ, 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 ਟੇਲ। ਫਿਰ 2 ਵਾਰ ਹੈਡ, 2 ਵਾਰ ਟੇਲ, 2 ਵਾਰ ਹੈਡ, 2 ਵਾਰ ਟੇਲ, ਫਿਰ ਹੈਡ, ਫਿਰ ਟੇਲ, ਫਿਰ ਹੈਡ, ਫਿਰ ਟੇਲ, ਫਿਰ ਹੈਡ, ਫਿਰ ਟੇਲ, ਫਿਰ ਹੈਡ, ਫਿਰ ਟੇਲ। ਵਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ? 8 ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ। ਬਸ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਸਵਾਲ ਬੋਲੋ ਜੀ ਹੁਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਵਾਟ ਆਰ ਦੀ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ? ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਆਰ 8। ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 8 ਹਨ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਸੰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਹੈਡ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਲੱਭੋ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਹੈਡ, ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਹੈਡ, ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਹੈਡ, ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਹੈਡ। ਬਸ 1 2 3 ਉੱਪਰ ਪਾਓ 3। ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਕਿਉਂ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਆ? ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ? ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3/8 ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਨਾ। ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਫੁੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪਾਓ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ, ਸੌਰੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਦੈਟ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਲਿਖੋ ਹੈਡ ਨੈਵਰ ਕਮਜ਼, ਹੈਡ ਨੈਵਰ ਕਮਜ਼। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੈਡ ਨੈਵਰ ਕਮਜ਼। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਲਿਖੋ ਚਿੱਤ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਤ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਟੇਲ ਆ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? 3 ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਟੇਲ ਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਲਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, 8। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। 3 ਤੇ ਹੈਡ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ 3 ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਆ ਜੇ? ਟੇਲ। ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਡ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ। ਬਸ ਆ ਚੱਕੋ 1/8। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। 1/8 ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਜਵਾਬ ਆ।
दस दो जे कुछ गलत है, ये कुछ भी गलत नहीं गा, वैरी ईजी है, ठीक है, बहुत आसान है। नैक्सट अगला सवाल, सवाल वही है, वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ एन इवेंट दैट, उतों तक तो सेम आ। तीजा क्वेश्चन पा के लिखो, टेल कम्स एट लीस्ट ट्वाइस, टेल कम्स एट लीस्ट ट्वाइस, पंजाबी वाले लिखो। तीजा क्वेश्चन पा के लिखो, पट घट्टो घट्ट 2 बार आया, पट घट्टो घट्ट 2 बार आवे, पट घट्टो घट्ट 2 बार आवे। चक्को जी, करो सवाल हुण, पूरे शानदार सवाल पेश करूँगा, एक सवाल करा के तो मैं तसल्ली करा दूंगा, तुहानूं ऐ लगूगा जी गल ही अज बनी है प्रोबेबिलिटी वाली। टेल घट्टो घट्ट 2 बार आवे, ठीक है जी। चक्को फिर, टोटल नंबर ऑफ इवेंट किन्ने जी, टोटल नंबर ऑफ इवेंट है जी 8, ठीक है जी। टेल घट्टो घट्ट 2 बार आवे, घट्टो घट्ट टेल 2 बार, एटलीस्ट टेल ट्वाइस, टेल 2 बार। रब तुहाडा भला करे, आ रहा आ रहा आ रहा, तुसीं कहोगे इहदे ते टिक क्यों लाती, घट्टो घट्ट 2 बार टेल आवे, घट्टो घट्ट 2 बार टेल आए, तुसीं एक साल 'ਚ 3 बार नानके जाए, ठीक है जी। तुहाडे नाल दा गवांढी वो साल 'ਚ 2 बार नानके जाया, एक परले पासे वाला गवांढी वो साल 'ਚ 1 बार ही नानके गया। कोई रिश्तेदार तुहाडे पिंड आ गया साझा तुहाडा, उन्हें कहता कि तुहाडे 'चों कौन है जिहड़े घट्टो घट्ट 2 गेड़े नानके लाए आ, जिहदा 1 गेड़ा नानके ला के आया वो हत्थ खड़ा करूगा, नहीं। जिहड़ा 2 गेड़े नानके ला के आया वो हत्थ खड़ूगा, करूगा। जिहड़ा 3 ला के आया कि उन्होंने जो पुछया गया कि की तू घट्टो घट्ट 2 गेड़े नानके ला के आया कि नहीं, हत्थ खड़ा करूगा कि नहीं, करूगा ना, क्योंकि वो कहूगा 3 लाते, घट्टो घट्ट 2 तो लाई हुए है। जे घट्टो घट्ट 3 टेल आ, यदा मतलब 2 टेल, घट्टो घट्ट 2 टेल तो हैगी आ, इट मीनस एटलीस्ट 2 टेल 'ਚ 2 टेल भी कवर करीदे आ ते 2 तो वध वाले सारे कवर करीदे आ। 1 2 3 4, 4/8 जानी कि 1/2 कट कुट के आ गया ना। आ लो जी, तुहाडे सामने ही आ, ठीक है जी। अगला सवाल एक होर कर दो ना, फिर इनू कंपाइल या मैनू संतुष्टि हो जाएगी यार कि बात बन गई, ठीक है। अगे लिखो अगला सवाल, ठीक है। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट, वो तो लिखे ही होया। अगला सवाल लिखो, एट मोस्ट 1 हैड कम्स, एट मोस्ट 1 हैड कम्स, पंजाबी वाले लिखो, वध तो वध एक बार, वध तो वध एक बार चित आया, वध तो वध एक बार चित आया, हाँ जी, वध तो वध एक बार चित आया। हैड कम्स एट मोस्ट वंस, हैड वध तो वध एक बार आया होवे, आ जाओ जी। ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਵਾਰ 2 ਵਾਰ 2 ਵਾਰ, हैड ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, 1 ਵਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ, ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆ ਚੱਲੂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲੂਗਾ। हैड ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਵਾਰ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ठीक है। जे कोई बंदा कहे कि तू नानके कितनी बार गया, मैं 1 बार भी नहीं गया, तू नानके मैं 1 बार, तू कितनी बार 2 बार, हाँ भी तुहाडे चों कौन आ जिहड़े वध तो वध 1 बार नानके गए आ, 1 बार वाला हत्थ खड़ा कर लूगा, 0 वाला भी करूगा। कि तुसीं पुछया वध तो वध 1 बार नानके, घट तो घट तो तुसीं लिमिट लाई नहीं, मतलब वध तो वध 1 बार नानके जाण दा मतलब जां तुसीं 1 बार जां तुसीं गए ही नहीं। घट तो घट 1 बार नानके आ कि जां तुसीं 1 बार जां 2 बार जां 2 तो वध बार, ठीक है ना। एट मोस्ट तो एट लीस्ट, वध तो वध ते घट तो घट का समझ आ गया, वधो वध ते घट्टो घट समझ आ गया ना, तो ये भी कवर होगा। तो किन्ने आएंगे, 1 2 3 4 टोटल फेवरेबल इवेंट, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स किन्ने आ जी 8, 4/8 दैट इज़ हाफ, 1/2 इज़ द करैक्ट आंसर। एनी डाउट होनी नहीं चाहिए, कुछ गलबात रही नहीं ये, चक फट्टे दिते जी आपां, दसो जे कुछ गड़बड़ की होवे तां दसो। लो जी नैक्सट, उस तो बाद अगे आ जाओ हुण, ठीक है जी। अगला सवाल, तो अगले सवाल तो पहला मैं तुहानूं ये दसदा कि मास्टर क्लासिस पटियाला की जिहड़ी ऐप आ, जे तुसीं एंड्रॉयड तो ओपन करदे हो तो माई इंस्टीट्यूट आ जी, माई इंस्टीट्यूट, PPSC पंजाब पुलिस वास्ते, स्पैलिंग देख लो बस, इंस्टीट्यूट चक्को। इन्ना दस देना मैं कि जे बायलैंगुअल साडी ऐप ते हर वीडियो खोल के देखो, बायलैंगुअल साइंस तक बायलैंगुअल आ। जे साडे तो वधिया कंटेंट किसी होर ने बायलैंगुअल प्रोवाइड कराया है तो तुसी बिल्कुल सानू खारज करके उन्हां कोल जा सकते हो, बिल्कुल पूरा राइट है तुहाडा। पर साडी मेहनत ते सानू हंकार तां नहीं गा, पर माण पूरा है।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਈਫੋਨ ਤੇ MVWOG ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਭਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭਵੰਦ ਟੌਪਿਕ ਆ। PPSC ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਟੌਪਿਕ ਆ। PPSC ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜੀ, what is the probability of having 52 Sundays in a non-leap year? In a non-leap year, what is the probability of having 52 Sundays in a non-leap year? ਇੱਕ ਗੈਰ ਲੀਪ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 52 ਐਤਵਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਗੈਰ ਲੀਪ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 52 ਐਤਵਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ। ਗੈਰ ਲੀਪ ਸਾਲ, ਨੌਨ ਲੀਪ ਈਅਰ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? 52 ਸੰਡੇਜ਼। ਗੈਰ ਲੀਪ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? 365 ਦਿਨ। ਇਹ 365 ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? 52 ਗੁਣਾ 7 364 ਜਮਾ 1। ਦੇਖੋ 365 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ, 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 'ਚ, 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 'ਚ 52 ਹਫ਼ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। 52 ਹਫ਼ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਣਗੇ 52 ਹਫ਼ਤੇ। ਜੇ 52 ਹਫ਼ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ 52 ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਪੱਕੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ 1 ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 52 ਹਫ਼ਤੇ ਜੇ ਪੱਕੇ ਆ ਤਾਂ 52 ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਆ, ਤੇ 52 ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ 1 ਆ। 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 100%। ਯਾਦ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਬਟੇ 100, ਤੇ 100/100 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ 52 ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 1। ਇੱਕ ਗੈਰ ਲੀਪ ਸਾਲ 'ਚ ਨੌਨ ਲੀਪ ਈਅਰ 'ਚ 52 ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 1। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਸਵਾਲ ਖਤਮ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰਟਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਹੈਵਿੰਗ 53 ਸੰਡੇਜ਼ ਇਨ ਨੌਨ ਲੀਪ ਈਅਰ? ਇੱਕ ਗੈਰ ਲੀਪ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 53 ਐਤਵਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਗੈਰ ਲੀਪ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 53 ਐਤਵਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਗੈਰ ਲੀਪ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 53 ਐਤਵਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਗੈਰ ਲੀਪ ਸਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਈ ਇੱਕ ਨੌਨ ਲੀਪ ਈਅਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, 52 ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ 52 ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 52 ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, 52 ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 52 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 52 ਵੀਰਵਾਰ, 52 ਬੁੱਧਵਾਰ, 52 ਮੰਗਲਵਾਰ, 52 ਸੋਮਵਾਰ। 52 ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਚੱਕਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਬਸ 53ਵੇਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 364 ਦਿਨ, ਜਿਹੜੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ 52 ਦਿਨ, 52 ਐਤਵਾਰ, 52 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਰੌਲਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਰੌਲਾ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੈਰ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ 52 ਦਿਨਾਂ, 52 ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰੇ ਆ, 52 ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, 52 ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 52 ਬੁੱਧਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਖਤਮ। ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਵੰਨਗੀ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ, ਕਿ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀ, ਮੰਡੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜੀ ਮੰਗਲਵਾਰ। ਅਗਲਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀਰਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ। ਅਗਲਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀਰਵਾਰ। ਅਗਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਅਗਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ਨੀਵਾਰ। ਮੀਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਦੀਆਂ। ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ
ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਆ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹ 'ਚ ਟੋਟਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 7। ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ 1/7। ਕਿਉਂਕਿ 364 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪੱਕਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਅਸਲੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਲੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ 100% ਆ ਉਹਦਾ ਕਨਫਰਮ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇ ਡਾਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਣਵਾਈ ਆ, ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ? ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਆਫ ਹੈਵਿੰਗ 53 ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਇਨ ਅ ਲੀਪ ਈਅਰ। ਇੱਕ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 53 ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ 53 ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ। 53 ਐਤਵਾਰ। ਹੁਣ 53 ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ? 53 ਮੰਗਲਵਾਰਾਂ ਦਾ 53 ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ 366 ਦਿਨ, ਫਰਵਰੀ 29 ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਲੀਪ ਦਾ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਟਾਈਪ ਫੀਲਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ 364 ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ? 52 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ। ਵਾਧੂ ਬਚੇ 2 ਦਿਨ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 366 'ਚੋਂ 364 ਦਿਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ 52 ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 'ਚ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨ ਬਚੇ। ਬਸ ਰੌਲਾ ਇੱਥੇ ਗਰਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਅਨਸਰਟੇਨ, ਕੁਛ ਗੈਰ ਜੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ 100% ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਹਦੀ? ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਣਗੀ ਸਮੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੋਲਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸੰਡੇ ਮੰਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੈਨਸਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੈਨਸਡੇ ਥਰਸਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥਰਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ 1 2 3 4 5 6 ਤੇ 7 ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਬਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਆ ਪੇਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆ ਵੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਫਲਾਈਨ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ 100 ਮੰਗਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਵੀਰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸ਼ਨੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੋੜੇ 'ਚ ਦਿਨ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨ ਐਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 31 ਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਜੀ 7। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ? ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੁੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਛਾਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋ ਗਏ ਭਲਾ? 2 ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸੱਚ ਆ ਕਿ 364 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 52 ਐਤਵਾਰ ਤੇ 52 ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ 52 ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। 53ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਬਣਨੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ 1 ਜਾਂ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ 0 ਕਰ ਦਈਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਨੂੰ 0 ਕਰ ਦਈਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੀ 100% ਸੱਚ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਊਟ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਲਿਖਿਆ, ਵਣਗੀ ਸਮੂਹ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲਿਖੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਾਨੀ ਕਿ ਫੇਵਰੇਬਲ ਇਵੈਂਟਸ ਲਿਖੇ। ਤਾਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਇਵੈਂਟ ਬਟੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਵੈਂਟ, ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਸੰਚਨ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਯੋਜਨ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਾਤੀ। 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਰਾਊਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ 'ਚੋਂ 3 ਪੱਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ, 2 ਰਾਜੇ ਤੇ 1 ਗੋਲਾ, ਐਵੇਂ ਹੋਣ ਟਾਈਪ ਫੀਲਿੰਗ। ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।